So are you ready, students? We have 123 participants. Okay. Yes, Jennifer, do you want to talk? Okay. So should I share my screen and you can answer the questions? I just gave a 5 simple active voice to passive voice and 5 simple passive voice to active voice. You just need to converse them. Okay. So are you ready? Okay, sir. Chat disabled. Yeah. So I'll be sharing the just Word document. I'll just show. You can just answer in the chat box right now. Okay. Okay, Jennifer. So I'm starting to ask. Before that, do you have any doubts regarding active voice and passive voice? Like how to I have given like you in the first Roman, you just need to converse active voice into passive voice, and in the second Roman, you just need to converse into passive voice to active voice. So first one, please answer the first one. Ram reads a novel. Yes, Divya, correct. A novel is read by Ram. Yes, very good. అక్కడ నేను ద నోవెల్ అని పెట్టలేదు ఏ నోవెల్ అని పెట్టాను ఓకే రవితేజ ఇట్స్ a novel okay so Jennifer is chopping vegetables. So Jennifer is chopping vegetables. Second one. So like, do you remember yesterday's class? Okay, first one. No. Vegetables. Divya, vegetables అంటే ప్లూరలా సింగులరా సింగులర్ వచ్చినప్పుడు ఈజ్ యూజ్ చేస్తాం ప్లూరల్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ యూజ్ చేస్తాం. So vegetables are being chopped by Jennifer. Okay. Okay, Divya? Yes. Vegetables are chopping by Ram. No. Who is this? Nageshwari. What is the question and what are you answering? Okay. So third one. Yes, vegetables being chopped by Jennifer. Right. Third one. Anonymous students are serving poor people. Third one, chudandi, anonymous students are serving poor people. Yes, poor people are being served by anonymous students. Very good, Divya. Very good. Only Divya got understood or what? Divya ba answer చేస్తుంది మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు ఆన్సర్ చేయట్లేదు భారతి క్లీన్ అప్ ఫ్లోర్ సి నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఓకే మనం థర్డ్ వన్ అడిగాం ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ anonymous students are serving poor people. So Divya got it correct. Poor people are being served by anonymous students. Okay, now fourth one. Navnesh has created this masterpiece. Navnesh has created this masterpiece. Fourth one, can you answer? Is Navnesh is here? Yes, Alekia, correct. Poor people are being served by anonymous students. That's correct. Yes, Parvati, yes, you're correct.
But okay, we'll go to fourth one. Navnesh has created this masterpiece. A masterpiece has been created by Navnesh. Very good, Divya. Very good. And rest all. Why are you answering so late? నేను ఫోర్త్ వన్ అడుగుతున్నాను, మీరు ఇంకా సెకండ్ వన్ పెడుతున్నారు. Akhila saved కాదు, served. Poor people are being served. Yes, correct. నేను ఏ మాస్టర్ పీస్ పెట్టలేదు, దిస్ మాస్టర్ పీస్ అని పెట్టాను. దిస్ మాస్టర్ పీస్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై నవ్నేష్. కరెక్ట్ ప్రకాష్ని, కరెక్ట్. కరెక్ట్ వెంకట పూజ, కానీ దిస్ అని పెట్టాను నేను. మీరు క్వశ్చన్ సరిగ్గా చూడండి. నవ్నేష్ హస్ క్రియేటెడ్ దిస్ మాస్టర్ పీస్. ఓకే, సో ఏ మాస్టర్ పీస్, ద మాస్టర్ పీస్ అని నేను పెట్టలేదు క్వశ్చన్ లో. దిస్ మాస్టర్ పీస్. సో దిస్ మాస్టర్ పీస్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై నవ్నేష్. ఓకే, నెక్స్ట్ fifth one. Okay, fifth one. Ajay has read the newspaper. Ajay has read the newspaper. A newspaper has been read by Ajay. Very good, Divya. Divya is getting all correct. Okay, the newspaper has been read by Ajay. By, by amma spelling, bye kaadu. Deepthi, byi, by. Okay, so Ajay has read the newspaper. The newspaper has been read by Ajay. Very good. So now you got the how to convert active voice to passive voice, right? So now we'll look into how to convert passive voice to active voice. Okay, the first one, the floor was cleaned by Bharati. Bharati cleaned the floor. Very good. Very good, Divya, Susanna, Lata, Prakashini, Meghna. Yes. So all have correct. Okay, yeah. So the floor was cleaned by Bharati. Bharati cleaned the floor. Okay. Next one. Narendra was repairing the car. Sorry, I think this is active voice to passive voice. Second one. Narendra was repairing the car. The car. Okay, I think this is vice versa. Sorry, I think it's wrong here. Narendra was repairing the car is an active voice because Narendra came in the first place. No. Okay, now second one, change it into passive voice. So the car was being repaired by Narendra. Yes, Maruti, correct. Yeah. I'm sorry, it's vice versa. Okay, second one, you have to change it to passive voice, not to the active voice. Okay. The car was being repaired by Narendra, or you can write it like how Deepthi has written. Okay. And the third one, the doubt had been solved by Kirti. Third one, you can change it to active voice itself. Third one, the doubt had been solved by Kirti. Yes, Susanna, correct. Kirti had solved the doubt. Yes, very simple. Correct. Kirti had solved the doubt. Yes, Kirti, wait. Deepthi, yeah, right. Akhila, right. Alekia, right. Yeah, Shanti, Jennifer, Sandhya, Meghna, yes, you are correct. Correct. So next one, next fourth one, you can change it to active voice. Money will be saved by Devarkonda. Money will be saved by Devarkonda. Devarkonda will save the money. Yes. Yes. Correct. Yes.
Yeah. Yes. Monica, Swarna, yes. Okay, so correct. I think fifth one also, you have to change to passive voice, not active voice. They have given it wrong. Okay, fifth one, you have to change it to passive voice, not to the active voice. Puneet will have washed a shirt. That is, will ante enti ikkada ఏ tense vastundi? Will ante past, present, future. Yes, Divya, again correct. A shirt will have been washed by Puneet. Yes. So ఇక్కడ మనం ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఇది విల్ వచ్చినప్పుడు ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి విల్ హావ్ బీన్. ఓకే, ఎస్ దివ్య కరెక్ట్. ఎస్ వెంకట్ లక్ష్మి, వెంకటేష్, కల్వరి, ప్రకాష్ని, ఎస్. Okay, so now you have got how to converse, right? So many of you have written correct answers. So I appreciate you for that. Very good, all of you. Okay, yeah. Okay, so everyone, yeah. Jennifer, yeah, Divya has, every answer she has written correctly. So Divya, very good. Okay, and the rest all others also very good for answering. Okay, so I take it as you understood, and now we'll move to direct and indirect speech. Okay. Okay, so you know what's direct and indirect speech? Yeah. So in this test, I have taken all your names. Okay, instead of other names, I have taken only your names. Yes. Okay, so we'll go into direct and indirect speech now. Okay, so do you have any idea what is a direct and indirect speech? Do you have any idea regarding that? What is a direct speech and what is an indirect speech? Yeah, so can you tell me what's a direct speech? If you have any idea regarding that, you can tell me. Okay, shirt will have been washed by Puneet. Okay, so the test is over, and do not again keep the same answers. If you know about direct speech, you can answer to me. Direct speech ante ento cheppagalaru evrena? Direct gani, indirect gani. Do you have any idea regarding that? What can be a direct speech and what can be an indirect speech? Yes, you are all telling yes, but who can tell? Jennifer can tell. Yes, so we'll unmute Jennifer. Very good, Jennifer. Yes. Good morning, ma'am. మ్యామ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే సెకండ్ పర్సన్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా చెప్పడం మ్యామ్. దాన్ని కూడా రిపోర్టర్ స్పీచ్ అని కూడా అంటారు మ్యామ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ని. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే థర్డ్ పర్సన్ దగ్గర ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పడం మ్యామ్. ఇప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ దగ్గర చెప్పి వాళ్ళు థర్డ్ పర్సన్ దగ్గర చెప్తారు మ్యామ్. Very good, Jennifer. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే, సో జెనిఫర్ చెప్పింది కదా. సో ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ఎవరైనా మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ కాన్వర్సేషన్ వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడారో అలాగే చెప్తే డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు. మనం వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారో ఎగ్జాక్ట్ గా అదే వర్డ్స్ మనం అక్కడ చెప్తే దాన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. అదే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే వాళ్ళు చెప్పింది మన ఓన్ వర్డ్స్ లో ఇంకొకరికి చెప్పడం. ఓకే, అండర్స్టూడ్? సో ఎవరైనా చెప్పిన దాన్ని మన ఓన్ వర్డ్స్ లో ఇంకొకరికి చెప్పడాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు. అంటే వాళ్ళు చెప్పింది చెప్పినట్టు మనం చెప్పలేదు, మన ఓన్ వర్డ్స్ లో చెప్తున్నాం, దాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారో ఎవ్రీ వర్డ్, ఎవ్రీ లెటర్
మనం వాళ్ళు చెప్పినట్టే చెప్తాం, దాన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ బి షేరింగ్ మై స్క్రీన్. You can see the rules of it. Okay. Okay. సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని రూల్స్ చూద్దాం. డైరెక్ట్ స్పీచ్, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో, డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వాడిన వర్డ్స్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి మార్చినప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలి. ఓకే, క్యాన్ అని వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి, ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మీరు అందరూ ఎవరైతే చూస్తున్నారో, మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఓకే, సో క్యాన్ అని వచ్చినప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి వెళ్ళినప్పుడు కుడ్ అని మారుతుంది. ఓకే, మే అని వాడినప్పుడు డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వచ్చేటప్పటికి మైట్. ఓకే, if we are using as must in indirect speech, when it comes to or converts into indirect speech, it had to కానీ would or would have to అని మనం చెప్పొచ్చు. సో ఈ లాస్ట్ 5 ఉన్నాయి కదా, షుడ్, మైట్, కుడ్, వుడ్, ought to. సో ఇవన్నీ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఎలా ఉంటాయో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కూడా సేమ్ వర్డ్స్, షుడ్, మైట్, కుడ్, వుడ్, ought to. సో ఇవి వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం మార్చవసరం లేదు, అదే వర్డ్స్ మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కూడా. అదే క్యాన్, మే, మస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం మారుతున్నాం. క్యాన్ కి కుడ్, మే కి మైట్, మస్ట్ కి హ్యాడ్ టు గానీ వుడ్ హ్యావ్ టు గానీ మారుస్తున్నాం. ఇక్కడ మిగిలిన 5 వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, షుడ్, మైట్, కుడ్, వుడ్, ought to, సో ఇవేమి మనం చేంజ్ చేయవసరం లేదు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో. ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామా? ఓకే, ఫస్ట్ వన్ చూడండి. హీ సెడ్ ఐ క్యాన్ కుక్ ఫుడ్ కదా. సో సెకండ్ వన్, హీ సెడ్ దాట్ హీ కుడ్ కుక్ ఫుడ్. సో ఫస్ట్ వన్ మీరు చూడండి, హీ సెడ్, తను ఏం చెప్పాడు, ఐ కెన్ కుక్ ఫుడ్, తను ఏం చెప్పాడో అలాగే మనం చెప్తున్నాం డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో. అదే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ మనం ఓన్ గా చెప్తాం కాబట్టి, హీ సెడ్ దాట్ హీ కుడ్ కుక్ ఫుడ్. ఓకే, హీ సెడ్ దాట్, మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వచ్చినప్పటికి దాట్ అనే వర్డ్ మనం ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి ప్రతి సెంటెన్స్, ప్రతి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, సో అంటే అనడానికి మనం దాట్ యూజ్ చేస్తాం. హీ సెడ్ దాట్, ఇక్కడ ఐ అనేది ప్రొనౌన్స్ గురించి కూడా మీకు చెప్తాను. సో ప్రొనౌన్స్ కూడా డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి మారుతాయి. సో ఇక్కడ మనం క్యాన్ అన్నప్పుడు కుడ్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో క్యాన్ కి కుడ్ పెట్టాం ఇండైరెక్ట్ లో. హీ సెడ్ దట్ హీ కుడ్ కుక్ ఫుడ్. ఓకే, అలాగే సెకండ్ వన్ చూడండి, మేక్ ఏం చెప్పాను నేను, MAY, మేక్ ఏం చెప్పాను, మైట్ కదా. సో దే సెడ్ వి మే గో టు కెనడా, అది డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి వచ్చినప్పటికి దే సెడ్ దాట్ దే మైట్ గో టు కెనడా. సో ఇక్కడ మే ఏమవుతుంది, మైట్ కింద మారుతుంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో. మస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాను, హ్యాడ్ టు ఆర్ వుడ్ హ్యావ్ టు, రైట్. సో షీ సెడ్ ఐ మస్ట్ ఫినిష్ ద వర్క్ ఆన్ టైమ్. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి వచ్చినప్పుడు ఎలా మారుతుంది, దాట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, ప్రొనౌన్ మారుతుంది, ఆల్సో ఆ మస్ట్ అనే వర్డ్ కూడా మారుతుంది. షీ సెడ్ దాట్ షీ హ్యాడ్ టు ఫినిష్ ద వర్క్ ఆన్ టైమ్. ఓకే, అండ్ మోడల్ వర్బ్స్ గురించి చెప్పాను కదా, షుడ్, మైట్, కుడ్, వుడ్, ought to. సో ఇవన్నీ you don't need to change when it comes to indirect speech. Okay, so Kanika said I ought to avoid junk food. So Kanika said that she ought to avoid junk food. So ఇక్కడ మనం ఏం ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసాం, that కదా. ఆల్సో ప్రొనౌన్ మారింది, అంతే, మిగతాదంతా సేమ్. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు మీకు నార్మల్ గా ఇది అర్థమైంది కదా. ఎస్, సో ఇది అనేది మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఖచ్చితంగా. మీరు ఇంటికి వెళ్ళక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికైనా, మీరు రిఫర్ చేసుకోవడానికైనా, మళ్ళీ చూసుకోవడానికైనా మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ వర్డ్స్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో క్యాన్, మే, మస్ట్, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కుడ్, మైట్, హ్యాడ్ టు ఆర్ వుడ్ హ్యావ్ టు యూజ్ చేస్తాం. ఈ మోడల్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా, షుడ్, మైట్, కుడ్, వుడ్, ought to, ఇవి మాత్రం మారవు, అలాగే ఉంటాయి. ఓకే, యా. సో యా, ఇప్పుడు ఇంకోటి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్లేస్ గానీ టైం గానీ చెప్పినప్పుడు కూడా మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లోకి మారుతాయి. ఓకే, ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వర్డ్స్ ఆర్ చేంజ్డ్ ఇన్ అన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ టు రిప్లేస్ నియర్నెస్ ఫ్రమ్ డిస్టెన్స్. ఓకే,
in the table, like in this table that I'm showing, they're sharing some words which are changed in indirect speech. So place ni, time ni మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ప్లేస్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కూడా అవి మారుతాయి. ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఫస్ట్ వన్ చూడండి, నౌ కదా. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి వచ్చినప్పటికి దెన్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాము. ఫస్ట్ విల్ సీ ద టేబుల్. ఓకే, నౌ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో నవ్వు వచ్చినప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో దెన్ వస్తుంది. ఓకే, యా. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో హియర్, హియర్ అంటే అక్కడ ఏంటి, ప్లేస్. నవ్వు అంటే ఏంటి, టైమ్. నవ్ అండ్ దెన్ అంటాం కదా, నవ్వు అనేది టైమ్, హియర్ అంటే ప్లేస్, అంటే ఇక్కడ. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వెళ్ళేటప్పటికి దేర్ అవుతుంది. ఓకే, సో అలాగే టుడే వచ్చింది అనుకోండి, మనం దాట్ డే అంటాం. ఓకే, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో. టుమారో అంటే ది నెక్స్ట్ డే అని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో అంటాం. ఓకే, ఎస్. అలాగే చూడండి, ఇవి కూడా మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్స్, ప్లీజ్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్స్, బికాస్ after when you want to refer and when you forget, if you just look at it, you'll remember easily. Okay, next one, last week ante previous week అని చెప్తాం. ఓకే, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో. అలాగే దిస్ అని వస్తే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో విల్ చేంజ్ దాట్ టు దాట్. ఓకే, అండ్ దెన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఆల్సో టునైట్ అనే వర్డ్ కి దాట్ నైట్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అగో, బిఫోర్, దస్, సో, హిదర్, థిదర్, కమ్, గో, హెన్స్, దెన్స్, నెక్స్ట్, ఫాలోయింగ్. సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ డైరెక్ట్ స్పీచ్, రైట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వర్డ్స్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వస్తే కనుక యూ నీడ్ టు చేంజ్ దట్ యాజ్ ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న వర్డ్స్ లాగా మీరు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వచ్చేటప్పటికి మీరు మార్చాలి. ఓకే, ఎస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో ఇవన్నీ మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా, ప్లీజ్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ నోట్స్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. మీరు ఎలాగా రాయట్లేదు, అట్లీస్ట్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఇన్ యువర్ ఫోన్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ యువర్ గోయింగ్ హోమ్స్ యూ కెన్ రిఫర్ టు దాట్, యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఓకే, ఇందాక వర్బ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, మోడల్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా రాయాలని. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ ఇవి ప్లేస్ టైం వచ్చినప్పుడు, ప్లేస్ అంటే ప్లేస్ గురించి టైం గురించి కూడా డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వచ్చినప్పుడు మన ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లోకి వెళ్ళినప్పటికీ మారుతాయి. సో దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ ఫర్ దాట్. ఓకే, ఓకే, నౌ the third one we should remember in this is that direct and indirect speech exercises for interrogative sentences. You know what's interrogative sentences, right? And we ask questions like ఈ కొన్ని రూల్స్ అప్లై చేయాలి, అన్నిటికీ మనం దాట్ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా ఎగ్జాంపుల్స్ లో. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్స్ లో మనం THAT దట్ కదా, దట్ యాడ్ చేస్తాం. కానీ ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం, అంటే క్వశ్చన్స్ లాంటి సెంటెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం asked అనాలి మనం, asked. Okay, so Ravi said, what is Hina doing? So Ravi asked me what Hina was doing. So here you understood, we are not Ravi said that what Hina is doing అని చెప్పట్లేదు మనం, ఎందుకంటే it's a question, right? It's an interrogative sentence. So Ravi Ravi asked me what Hina was doing. So Ravi తనకి ఏమని అడిగాడు, హీనా ఏం చేస్తుంది అని అడిగాడు. సో రవి అడిగాడు కాబట్టి మనం అడిగాడనే చెప్పాలి, రవి చెప్పాడు అనకూడదు. ఓకే, సో ఏదైనా చెప్పింది అయితే మీరు దట్ యూజ్ చేయొచ్చు. రవి అడిగాడు కాబట్టి రవి ఆస్క్డ్ మీ వాట్ హీనా వాస్ డూయింగ్. ఓకే, అండ్ వి జస్ట్ గో టు ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఈషా సెడ్, will she come for lunch? So it's again a question mark. So it's again a question sentence, like interrogative sentence, right? So Isha asked if she would come for lunch. Okay. Third one chudandi, the boy asked, where do you stay? Okay, ikkada mana question lone asked అని వచ్చింది కదా.
క్వశ్చన్ లోనే ఆస్డ్ అని వచ్చింది కాబట్టి మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఏం రాస్తాం, ఇంక్వైర్డ్ అంటే నా గురించి అడిగాడు అంటే కనుక్కున్నాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నావు అంటే మనం అది కనుక్కుంటున్నట్టే కదా కదా. సో ద బాయ్ ఇంక్వైర్డ్ వేర్ ఐ స్టే. సో నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అనేది ఒక అబ్బాయి నన్ను కనుక్కున్నాడు. ద బాయ్ ఆస్డ్ నా గురించి ఫస్ట్ డైరెక్ట్ సెంటెన్స్ లో ఉంది, ఒక అబ్బాయి నన్ను ఎక్కడ ఉంటావా అని అడిగాడు. అదే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి వచ్చినప్పటికి ఆల్రెడీ అడిగాడు అని డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఇంక్వైర్డ్ అని రాసాం. అది సెడ్ అని వచ్చి క్వశ్చన్ వస్తే ఆస్డ్ అని అంటాం. ఓకే, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ కి అర్థమైందా? ఎస్. సో the fourth point that we need to remember in direct indirect speech is pronouns. Okay, so pronouns అనేవి కూడా మనకి మారుతున్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాము, ఈ వర్బ్స్ అనేవి ఎలా మారుతున్నాయి, ఓకే, మోడల్స్ ఎలా మారుతున్నాయి. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ప్లేస్ టైం వచ్చినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఎలా మారుస్తాం. ఓకే, ఆల్సో థర్డ్ పాయింట్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ వచ్చినప్పుడు దాట్ యూజ్ చేయకూడదు, ఆస్డ్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ప్రొనౌన్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు learn about pronouns, how we are going to change pronouns from direct to indirect speech. Okay, so while making the changes from the direct and indirect speech, one should be having knowledge of rules of changes in pronouns. So ee rule anedi meeru nerchukovali, pronouns ela marchali. Okay, first person undanukondi reported speech lo, it changes according to the subject of the report. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే సబ్జెక్ట్ వల్ల మారుతుంది, సెకండ్ పర్సన్ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ వల్ల మారుతుంది, థర్డ్ పర్సన్ ఉందనుకోండి అది మారదు, అలాగే ఉంటది. థర్డ్ పర్సన్ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ మనం మార్చాలి. ఓకే, లైక్ జెనిఫర్ సెడ్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ పర్సన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, సబ్జెక్ట్ ద్వారా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ సెకండ్ పర్సన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద, మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది కూడా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, సో డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఐ అని వచ్చింది అనుకోండి, హీ ఆర్ షీ కింద మారుతుంది. ఓకే, okay, Shiny, she asked which is direct and which is indirect, right? In that two sentences ante idena Shiny, are you talking about these examples? Shiny's are two sentences ante deni gurinchi adugutunnanu? Yes, so first one, Ravi said what is Hina is doing ante adi direct sentence, endukante రవి ఏం చెప్పాడు, హీనా ఏం చేస్తుంది అని అడిగాడు. సో అక్కడ రవి ఎలా మాట్లాడాడో అలాగే ఉంది కాబట్టి రవి సెడ్ వాట్ ఈస్ హీనా ఇస్ డూయింగ్ అంటే డైరెక్ట్ గా మనం డైరెక్ట్ సెంటెన్స్ అది. సో రవి ఆస్క్డ్ మీ వాట్ హీనా వాజ్ డూయింగ్ కదా. సో రవి నన్ను ఏం అడిగాడు, హీనా ఏం చేస్తుంది అని అడిగాడు అని చెప్తున్నాం. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి వచ్చేటప్పటికి మీరు చూడండి, ఎగ్జాక్ట్ గా రవి ఎలా అడిగాడో అలా మనం చెప్పట్లేదు, రవి నాతో ఎలా చెప్పాడో అది మన ఓన్ వర్డ్స్ లో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, దాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు. సో ఫస్ట్ వన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్, సెకండ్ వన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. 3 ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ డైరెక్ట్ స్పీచ్, సెకండ్ సెంటెన్స్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. నవ్ యూ గాట్ అన్ ఐడియా? ఎస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ షైనీ. సో ప్రొనౌన్స్ ఎలా మారుస్తున్నాం అనేది మనం చూస్తున్నాం కదా. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఐ వచ్చినప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో హీ ఆర్ షీ రావాలి. ఓకే, అలాగే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో యూ వచ్చినప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో హీ ఆర్ షీ ఆర్ దే, అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వి వచ్చినప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో దే రావాలి. ఓకే, అదే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లోనే దే వస్తే మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో దే గానే ఉంచొచ్చు. అలాగే హీని హీ గానే, షీని షీ గానే, ఇట్ ని ఇట్ గానే ఉంచాలి. ఆర్ అజ్ని దెమ్ కింద మార్చాలి, ఆర్ ని దేర్ కింద మార్చాలి, హిజ్ ని హిజ్జే, హర్ కి హర్రే, ఇట్స్ కి ఇట్సే. ఓకే, సో హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం మార్చవసరం లేదు, హీ షీ ఇట్ దే హిజ్ హర్ ఇట్స్. సో దీనికి ఏం మార్చవసరం లేదు. మీరు దేనికి మార్చాలంటే ఐ, యు,
we and us, our. ఓకే, ఆర్. సో మీరు ఈ 5 వచ్చినప్పుడు మార్చాలి, మిగతావన్నీ మీరు అలా ఉంచేయచ్చు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. Vidya said, I am a good girl. So Vidya said that she was a good girl. So ఇక్కడ ఏమైంది, ఐ ఏమైంది, విద్య సెడ్, ఐ ఏమైంది, షీ అయింది కదా. టేబుల్లో చూసినట్టు ఐ ఏమైంది, షీ అయింది. సో విద్య సెడ్ ఐ ఆమ్ ఎ గుడ్ గర్ల్. విద్య ఏం చెప్పింది, నేను మంచి అమ్మాయినని చెప్పింది కదా. అలాగే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో విద్య ఏం చెప్పిందంటే తను చాలా మంచి అమ్మాయి అని చెప్పింది అని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి, డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వచ్చేటప్పటికి మనకి చిన్న డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఏంటది, డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో విద్య నేను మంచి అమ్మాయినని చెప్పింది, అది డైరెక్ట్ స్పీచ్. విద్య ఏం చెప్పిందంటే తను చాలా మంచి అమ్మాయి, అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. సో ఏం చెప్పిందంటే మనం we are telling in our own words, right? So that is how it goes. And if you go to the second example, I told them that they had finished their work. That is indirect. So if you go to direct, I told them you have finished your work. I told them that they had finished their work. So I told them ante nenu em cheppanu, you have finished your work. మీరు మీ వర్క్ ఫినిష్ చేసేసారు. సో అదే నేను నా ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే ఐ టోల్డ్ దెమ్ దట్ దే హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ దేర్ వర్క్. సో థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, he said she's in Delhi. He said that she was in Delhi. ఓకే, సో అతను ఏం చెప్పారు, తను ఢిల్లీలో ఉందని చెప్పాడు. అతను ఏం చెప్పారంటే తను ఢిల్లీలో ఉన్నది అని చెప్పారు కదా. She said she's in Delhi, indirect speech. No, Navnesh, it's direct speech. She said she's in Delhi, adi direct speech. Indirect speech, he said that she was in Delhi. Direct speech ante unnadi unnattu, indirect speech ante మన ఓన్ వర్డ్స్ లో దాన్ని చెప్తున్నాం. అదొకటే మీరు గుర్తుంచుకోండి, ఇట్స్ అ సింపుల్ థింగ్. డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే అక్కడ ఎలా ఉన్నదో అలాగే చెప్తున్నట్టు. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ దట్ ఇంటూ ఆర్ ఓన్ వర్డ్స్. ఓకే, గుడ్ నవ్నేష్. సో ఈ 4 థింగ్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. 4 థింగ్స్ నేను ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ 4 థింగ్స్ ఏవైతే చెప్పానో డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో, ఆ 4 మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. హ్యావ్ యూ టేకింగ్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఫర్ దిస్? yes or no? Are you taking screen? మనకి మారుతుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈ క్యాన్, మే, మస్ట్. ఓకే, షుడ్, మైట్, కుడ్, వుడ్, ఆట్ ఇవి మారవు. క్యాన్, మే, మస్ట్ మాత్రం మారుతాయి. ఓకే, అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ కి వచ్చేటప్పటికి ప్లేస్, టైమ్ ఉంటే సెంటెన్స్ లో అవి కూడా మారుతాయి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగా, నౌ, దెన్, హియర్, దేర్, టుడే, దట్ డే, టుమారోకి నెక్స్ట్ డే. ఓకే, సో ఈ టేబుల్స్ అన్ని మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంట్రాగేటివ్ వచ్చినప్పుడు మనం దాట్ యూజ్ చేయం, ఆస్డ్ గానీ ఇంక్వైర్డ్ గానీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫోర్త్ పాయింట్ ప్రొనౌన్స్ మారుతాయి. డైరెక్ట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ మారుస్తున్నాం. ఐ, షీ. ఐ ఏమో హీ గానీ షీ గానీ అవుతుంటే సబ్జెక్ట్ బట్టి అన్నమాట అక్కడ, ఆర్ ది ఆబ్జెక్ట్ బట్టి. ఓకే, సో యూ ఎలా మారుతుంది, వి దే కింద మారుతుంది. ఈ దే, హీ, షీ, ఇట్, హిస్, హర్, ఇట్స్ ఇవి మారవు. ఓకే, సో అది ఫోర్త్ వన్. సో ఇవి 4 పాయింట్స్ మీకు ఇప్పుడు చెప్పాను. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ 4 పాయింట్స్. ఓకే, ఈ 4 పాయింట్స్ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, so now I'll be sharing a PPT for you to understand in a better way. Okay, we are reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by him. Okay, ఇప్పుడు ఎవరైనా మీతో ఏదైనా వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు అదే వర్డ్స్, వాళ్ళు ఏ వర్డ్స్ అయితే యూజ్ చేశారో అదే వర్డ్స్ లో మనం చెప్తే దాన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Maya said, I am busy now. So
మనం ఎవరికైనా మాయ వచ్చి మీతో చెప్పింది, మాయ షీ సెడ్ దట్ షీఈస్ బిజీ కదా. సో మీరు వెళ్ళి మాయా సెడ్ ఐ యామ్ బిజీ నౌ అని తను ఏం చెప్తే ఐ యామ్ బిజీ నౌ అని తను చెప్పింది కదా. ఎవరు చెప్పారు? మాయా చెప్పింది. సో ఆ మాయా ఏం చెప్పిందో అదే చెప్తే మీరు దాని డైరెక్ట్ స్పీచ్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. అదే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అనుకోండి, రిపోర్టింగ్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ అవర్ స్పీకర్ ఇన్ అవర్ ఓన్ వర్డ్స్. లైక్ మాయా సెడ్ దట్ షీ వాజ్ బిజీ దెన్ కదా. ఇక్కడ నవ్వు దెన్ కింద మారింది, ఐ షీ కింద మారింది. అంటే మన ఓన్ వర్డ్స్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం పక్క వాళ్ళకి. మాయ ఏం చెప్పిందంటే తను అప్పుడు బిజీగా ఉన్నది అని చెప్పింది అని చెప్తున్నాం కదా. సో మాయా సెడ్ దాట్ షీ వాజ్ బిజీ దెన్. అండర్స్టూడ్? సో డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ స్పీకర్ అంటే ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అని అర్థం. ఓకే, సో ద ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ లో పెట్టేదాన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే వీఆర్ రిపోర్టింగ్, అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో అది మన ఓన్ వర్డ్స్ లో చెప్పేదాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. ఓకే, మాయా సెడ్ ఐఎమ్ బిజీ నౌ, మాయా సెడ్ దట్ షీ వాజ్ బిజీ దెన్. అండర్స్టూడ్? నౌ ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు, విల్ వుడ్ కింద మారుతుంది, క్యాన్ కుడ్ కింద మారుతుంది, మే మైట్ కింద మారుతుంది, మస్ట్ హ్యాడ్ టు, హ్యావ్ టు, ఆన్ హ్యాడ్ టు. ఓకే, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎలాగ మారుతుంది అనేది చూద్దాం. సో ప్రెసెంట్ సింపుల్ టెన్స్ పాస్ట్ సింపుల్ టెన్స్ కింద మారుతుంది, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కింద మారుతుంది, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కింద మారుతుంది. ఓకే, సో ప్రెసెంట్ వన్ని పాస్ట్ కింద మారుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో వాళ్ళు మనకి చెప్పారు అంటే అది అయిపోయింది. సో మనం అదే దాన్ని ఇంకొకరికి చెప్తున్నామంటే అది ఆల్రెడీ అయిపోయిన దాన్ని మనం చెప్తాం. ఆల్రెడీ మనకి ఇంకొకరు చెప్పేసే దాన్ని మనం చెప్తున్నాం ఇంకొకరికి కదా. సో దాట్స్ వై ప్రెసెంట్ పాస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, he said I want to watch a film. ఓకే, ప్రెసెంట్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ తీసుకున్నాం. he said I want to watch a film. అదే పాస్ట్ సింపుల్ అది మనం ఇండైరెక్ట్ లోకి మార్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? he said that he wanted to watch a film. సో ఇక్కడ ఐ అంటే ఎవరొకళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవ్నేష్ ని తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. సో నవ్నేష్ ఏం చెప్పాడు? నాకు మూవీ చూడాలని ఉంది అని చెప్పాడు. సో అది అదొకటే చెప్పాడు, ఐ వాంట్ టు వాచ్ అ ఫిలిం, నాకు మూవీ చూడాలని ఉంది. సో మనం ఎవరైనా డైరెక్ట్ తను చెప్పినట్టే చెప్పాలంటే he said I want to watch a film, that is direct. అదే నవ్నేష్ కి మూవీ చూడాలని ఉందంట అని అంటే అది ఇండైరెక్ట్. నవ్నేష్ కి మూవీ చూడాలని ఉందంట అంటే he said that he wanted to watch a film. సో ఇక్కడ ఏం మారుతుంది? ప్రొనౌన్ మారుతుంది. ఆల్సో మనం దాట్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇవేవి క్వశ్చన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ కాదు కాబట్టి దట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అదే ఇంట్రాగేటివ్ అయితే ఆస్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అదే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ తీసుకుందాం. ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కింద మారుతుంది. సో he said Jane is sleeping. he said that Jane was sleeping. సో ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ లో ఏం చెప్పారు? జేన్ స్లీపింగ్, జేన్ పడుకుంటుంది. ఓకే, సో అది ఆల్రెడీ అయిపోయింది, తను ఆల్రెడీ మనకి చెప్పేశాడు కాబట్టి మనం ఇంకొకరికి చెప్పినప్పుడు అది ఆల్రెడీ అయిపోయిన సంగతి కాబట్టి మనం వాజ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అందుకే పాస్ట్ టెన్స్ లోకి వెళ్ళింది. he said that Jane was sleeping. ఓకే, లైక్ వైజ్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కూడా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. సో ప్రెసెంట్ ఏవైనా సరే పాస్ట్ లోకి మారుతుంది. she said I have bought a new dress. నేను ఒక కొత్త డ్రెస్ కొనుక్కున్నాను. సో she said that she had bought new dress. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? మళ్ళీ that యాడ్ అవుతుంది, ప్రొనౌన్ మారుతుంది కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సేమ్ పాస్ట్ సింపుల్ కూడా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కింద మారుతుంది, ఎందుకంటే అయిపోయిన దాన్ని ఇంకా అయిపోయేలా చేయలేం కదా. Alex said I finished my homework. Alex said that he had finished his homework. సో ఫినిష్డ్ అంటే జస్ట్ పాస్ట్ సింపుల్, అప్పుడే అయ్యింది. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చినప్పటికి
మనం తను ఆల్రెడీ ఫినిష్ చేసేసాడని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం, దాట్ యాడ్ చేస్తున్నాం, ప్రొనౌన్ మారుస్తున్నాం అంతే. యు జస్ట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ ప్రొనౌన్స్ మారుతాయి, దాట్ అనే వర్డ్ యాడ్ చేయాలి ఎందుకంటే వెన్ వీఆర్ కంబైనింగ్. ఓకే, ఆల్సో if it's an interrogative sentence you can use asked or inquired, words like that. Okay, you just need to remember all these small points. Okay, సో ఇందాక మీకు ఒక టేబుల్ చూపించాను, అందులో డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో విల్ ఎలా మారుతుంది వుడ్ కి, క్యాన్ ఎలా మారుతుంది కుడ్ కి, మే ఎలా మారుతుంది మైట్ కి, మస్ట్ హ్యాడ్ టు కి, హ్యావ్ టు హ్యాడ్ టు. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీకు ఇందాక టేబుల్ చూపించాను, అవే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా. షీ సెడ్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ లవ్ టామ్. షీ సెడ్ దట్ షీ వుడ్ ఆల్వేస్ లవ్ టామ్. సో ఇక్కడ విల్ ఎలా మారింది, వుడ్ కింద మారింది. దాట్ అనేది కామన్ అండ్ ఐ ప్రొనౌన్ షీ కింద మారింది. ఓకే, టామ్, టామ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, హియా షియా వస్తుంది. టామ్ అంటే అబ్బాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం హీ యూజ్ చేస్తున్నాం. టామ్ సెడ్ ఐ కెన్ క్యారీ 50 kg. సో టామ్ సెడ్ దాట్ హీ కుడ్ క్యారీ 50 kg. సో హీ ఎందుకు పెట్టాం, బికాస్ హిజ్ అ బాయ్. ఓకే, టామ్ ఇస్ అ బాయ్, సో అందుకే ప్రొనౌన్ యాడ్ చేసాం, దాట్ యాడ్ చేసాం అంతే. సో బెన్ సెడ్ ఇట్ మే రెయిన్. బెన్ సెడ్ దాట్ ఇట్ మైట్ రైన్. సో మే మైట్ కింద మారుతుంది. ఓకే, డైరెక్ట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ వెళ్ళినప్పుడు. అలాగే must, he said everybody must obey the rules. Okay, so must అనేది ఎలా మారుతుంది, had to. He said that everybody had to obey the rules. So again we are adding that and must had to కింద మారుతుంది. And the last one, have to, in the table లో మీరు చూసినట్లయితే she said I have to go home. She said that she had to go home. So now you understood like how they are changing. మీరు ఈ వర్డ్స్ అనేది మీరు గుర్తుంచేసుకోవాలి. ఓకే, సో ప్రొనౌన్స్ టేబుల్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ విల్, క్యాన్, మే, మస్ట్, ఇవి కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, సో ఇందాక ఈ టేబుల్ కూడా మీకు చూపించాను, టైమ్ అండ్ ప్లేస్ కదా. నౌ, దెన్, టుడే, దాట్ డే, హియర్, దేర్, దిస్, దాట్, tomorrow, the following day, the next day, or the day after. Next week, the following week, the next week, or the week after. Yesterday ante the previous day or the day before. Last week, the previous week or the week before. Ago, previous day or before. Tonight, that night. Okay, so ee table kuda meeku indake chupinchanu, meeku screenshot teeskommannanu. So examples తో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అవుట్ సైడ్ నౌ. ఓకే, సో డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వచ్చేటప్పటికి ఏం చెప్తున్నారు, చిల్డ్రన్ అదే పిల్లలు బయట ఆడుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు ఆడుకుంటున్నారు. ఓకే, సో అది ఇంకొకరికి మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి వచ్చేటప్పటికి హీ సెడ్ దాట్ చిల్డ్రన్ వర్ ప్లేయింగ్ అవుట్ సైడ్ దెన్. అతను ఏం చెప్పాడంటే పిల్లలు బయట అప్పుడు ఆడుకుంటున్నారని చెప్పాడు. ఓకే, అండ్ సెకండ్ వన్ చూడండి, టుడే. ఓకే, టుడే అంటే దాట్ డే. ఐ హావ్ గాట్ ఎ పియానో లెసన్ టుడే. సో నేను ఈరోజు పియానో లెసన్ కి వెళ్ళాను. షీ సెడ్ దట్ షీ హ్యాడ్ గాట్ అ పియానో లెసన్ దాట్ డే. సో టుడే ఏమైంది, దాట్ డే అయింది. సో హియర్, దేర్ చూడండి, పుట్ ద బాక్స్ హియర్. He told us to put the box there. Okay, so here అని ఒకరు చెప్పారు, మనం ఇంకొకరు చెప్తున్నప్పుడు ఇక్కడది అక్కడ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం చెప్తున్నప్పుడు ఒకళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఇక్కడ బాక్స్ పెట్టు. సో వాడు ఏం చెప్పాడంటే అక్కడ బాక్స్ పెట్టు అని చెప్పాడు అని చెప్తున్నాం కదా. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి వెళ్ళినప్పుడు హియర్, దేర్ అవుతుంది. అలాగే దిస్, దాట్ అవుతుంది. I shall be very busy this week. She said she would be busy that week. And if you just look at this tomorrow example, I will leave for New York tomorrow. She said that she would leave for New York the next day. Okay, and next week chudandi, next week, the following week ana anochu, the week after అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. I have an appointment next week. She said that she had an appointment the following week. ఓకే, అలాగే ఎస్టర్డే చూడండి,
our English teacher quizzed us yesterday. They said their English teacher had quizzed them the day before. Okay, quiz them ante quiz competition pettarani artham. Okay. So if you just go to the example of last week, we had an awful earthquake last week. They told us they had an awful earthquake the previous week. Okay. And last second one చూడండి ago వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది before. Okay, ago అనే word వచ్చినప్పుడు before అని మీరు పెట్టాలి. The letter came a few days ago. He said that he had come a few days before. He said that the letter had come a few days before. So ago వచ్చినప్పుడు మనం before యూస్ చేస్తున్నాం. అలాగే tonight. Okay, tonight వచ్చినప్పుడు that night అని మనం చెప్తున్నాం. I am going for a beer with Carl tonight. Okay, so I am going for a beer with Carl tonight. So నేను ఈ రోజు నైట్ కాల్ తో బియర్ తాగడానికి వెళ్తున్నాను. Okay, if you see the example of indirect speech, tonight ఏమవుతుంది that night. He said that he was going for a beer with Carl that night. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ మీరు ఇందాక చూసారు, ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్పాను. ఓకే, సో యూ అండర్స్టూడ్ నౌ. So you understood now how to converse. You need to follow all these 4 rules like I said. Yeah, our verbs, time and place, ఇంకా ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు asked యూస్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ప్రొనౌన్స్ మార్చాలి. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్. అండర్స్టూడ్? ఓకే, సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దాట్? సో ఈ డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి మార్చడం ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. కానీ ఈ 4 మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. లైక్ ప్రొనౌన్స్ ఐ వస్తే ఎలా మార్చాలి, షీగా మార్చాలి. ఓకే, సో దే వస్తే దే కింద ఉండాలి. అలా ఆ ప్రొనౌన్స్ టేబుల్ అనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. యూ జస్ట్ నీడ్ టు మగ్ ఇట్ అప్. ఓకే, సో హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్స్ direct and indirect speech now, or do you have any doubts regarding it? 14 have raised their hands. So do you have any doubts? Santosh, Prasadinanda, Venkatesh Modi, Psycho Rider, Gnaneshwar Nayak, Lokesh, Victor, Sandeep. Do you have any doubts? If you have any doubts, you can ask me. Should I unmute you? Okay, so do you have any doubts or did you understood? Do you have any doubts or have you understood regarding direct and indirect speech? Okay, so if you have any doubts, please ask me. So tomorrow also for 10 to 5 to 10 minutes we'll have a test on direct and indirect speech. Okay, tomorrow we will have test on direct and indirect speech. Is that okay with you, or do you have any doubts? Please tell me so that we can proceed with our news reading session. What is it? My net is slow, or you're not messaging? So few questions adutanu, okay, so that you can answer in the chat box here. Yes, so ఈ రోజు ఇచ్చింది మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక after going home just freshen up, relax and just look at the screenshots and make your own notes.
Like I said yesterday, when you are making your own notes, you will understand in a better way. Understood? Okay. Okay, Pujita, I think this is a 35-day program. Okay, so it's like 1 month program. Why, Pujita? Do you get bored of the classes or what? Yeah, okay, so we'll start with our newspaper session today, if you have understood. Yes, yeah. So who is going to read today? Very good, Anil. So who is going to read today? Okay, Puneet, you want me to repeat again? Okay, you want me to repeat the whole explanation? Pujita, I have no idea whether. I think till half of the March month it'll continue. Yes, Pujita. I think till half of the March month. Yes, Jennifer is going to read. But Puneet, do you want me to explain the whole thing again? Or see, Puneet, I have given you 4 important things to remember, right? The first one, like I said, will would kinda martadi, can could kinda martadi. Aa table meer kachithanga gurtunchukovali. Pronouns tables meer gurtunchukovali. Interrogative sentences vachinappudu that pettukunda news asked, okay, asked or inquired. Asked already direct speech lo vaste inquired and man rastam. Alage pronouns, okay, I ki, he or she, okay, it ki it, him ki him, her ki her. సో ఇవన్నీ మీరు గుర్తుంచుకుంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి మారడం ఇట్స్ ఈజీ. ఓకే, ఐ మీన్ రాయడం వెరీ ఈజీ. ఓకే, ఇంట్రోగేటివ్స్, ప్రొనౌన్స్, అండ్ యా, అండ్ ఆల్సో ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ప్లేస్ అండ్ టైమ్. ఓకే, ప్లేస్ అండ్ టైమ్ వచ్చినప్పుడు కూడా యూ నీడ్ టు చేంజ్. లైక్ నవ్ వస్తే దెన్ వస్తుంది. ఓకే, yesterday అంటే ద బిఫోర్ డే. యా, yes, so this is all about. Yes, Puneet, good. So we'll start with our newspaper session today because we're running out of time. So do you have any articles with you, or do you have any newspaper, or should I again start sharing my screen? I gave you the link and you're still asking me to share the screen. So okay, I'll be sharing. Just give me a few seconds. I'll just Nirav Modi's extradition. Read from there. The Westminster Magistrates Court in London on Thursday allowed in India's extradition request against businessman Tradition, yeah. Okay, continue. Nirav Modi, who's wanted to connection with the 13,758 crore Punjab National Bank fraud, ruling that the prima facie cash had been made out. The order will be sent to the Secretary of State for Secretary of State for the United Kingdoms. United. Home Department for their further action. The Secretary of State has to take the decision within 2 months for seek an extension from the High Court. Appealing the Secretary of State's decision in the High Court is only possible with the court's permissions. Notice of application for approval. Appeal.
అంతేనా Okay, so notice of application for approval to appeal has to be sought within 14 days of extradition or discharge, ordered by the Secretary of State. So this news is about a bank fraud who is like there's a businessman called Nirav Modi. He just wanted in the connection with the 13,758 crore in a that is in a Punjab National Bank. So it's about a bank fraud case. Okay, so that's going on still. So the next one, who is going to read? Okay, who is going to read next? Mm. Okay, Puneet. Today we will give a chance to Puneet. Puneet, raise your hand so that I'll unmute you. Yes. Yes, Puneet, you can read this. No exams, all pass for classes 9, 10, and 11. Yes. Hello, hi ma'am. Hi, Puneet. My name is Punit Kumar. Yeah. I am first year junior MPC. Okay. Special correspondent Chennai. Students of classes 9, 10, 11 have been declared promoted without examinations this academic year. In view of COVID-19, Chief Minister Edappadi K. Palaniswamy informed the Assembly on Thursday. They have been promoted due to Unprecedented circumstances, she said. He said, okay. He said. So this Edappadi K. Palaniswamy is the chief minister. So he said that even in this academic year, he's going to promote which classes? Which all classes is going to promote? 9, 10, and 11 classes, right? Okay, so next, who is going to read? Another one news article we'll read and then we can end. Kirti, I think yesterday you have read, right? And who is going to read today? So we'll give chance to other girl. Nageshwari, I think you also read, no?